ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ 18/2/2008 ಮುರಳಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬರವರು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो. विश्व परिवर्तನೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ प्रयोग ಮಾಡಿ. आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं की दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रही हैं. ಇವತ್ತು ಬಾಪ್ದಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದೆ. ಈ ಮುರಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾಬರವರ ರೂಪ ಯಾವುದು? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ರೂಪ ಏನು? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆಶಾದೀಪಗಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 4 ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಾಬನಿಗೆ हर्ष आता है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। बाप दादारवರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, अति 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 प्रीति। बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ ಅವರದೆಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ದೆಷ್ಟು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ? ಅತಿ 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 ಪ್ರೀತಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪದಂ ಗುಣ से भी ज़्यादा प्यार है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದಮ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में ही मिलना ही है. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪದುಮ ಪುಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಬಾಬಾ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ 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 ಪ್ರೀತಿ, ಕೇವಲ ಸಂಗಮ युगದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. बाप दादा जानते हैं
जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्योंकि देख रहे हो ना, आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में। ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅಭಿ ಕುಚ್ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಹೈ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಸತ್ಯನೂ ಸಹ ಹಲ್ಚಲಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು 3 ಸತ್ಯ? ಧರ್ಮ ಸತ್ತ, ಚಾಹೆ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತ, ಚಾಹೆ ಸೈನ್ಸಿಕಿ ಸತ್ತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ विज्ञानद सत्य। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। वे विज्ञान ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है. ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ प्रकृति मेले प्रयोग ಮಾಡ್ತದೆ. बाबा ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, तो साइंस के साधन होते प्रयत्न करते भी ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ अभी कंट्रोल में नहीं है. प्रकृति ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ कंट्रोलಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆಟ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇ ಬಿ ಅಭಿ ಆದಿ ಸಮಯ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿ ರಹಿ ಹೈ. ಹೇಳಿ, ಆದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಸೆ ಸಮಯ ಪರ್ ಅಭಿ ಸೋಚೋ अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತೂ ಹೇಗಿದೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರ ವಿಭಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆನಾ, ವಿಜ್ಞಾನನ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಜೋರೇ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕೌನ್ಸಿ ಸತ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಸತ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी. ಫೈನಲ್ ಯಾವ ಸತ್ಯ? ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಸತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है जानते हो ना? ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಹಲಚಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಹಲಚಲಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯ ಹಲಚಲಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲಚಲಿದೆ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸಿನ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹಲಚಲಿದ್ದಾಗ ಹಲಚಲನ್ನು ಮಿಟಾನೆ ವಾಲೆ ಕೌನೆ ಜಾನ್ತೆ हो ना? यही सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಲಚಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು कोई नहीं कर सकता. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳು ನಾವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी है और विश्व के परिवर्तन के कार्य के साथी भी है। ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಉಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲ್ಚಲನ್ನ मिटाने वाले कौन है? ಹೇಳಿ, कौन है? परमात्मा पालना के अधिकारी हम आत्मा है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಾಯಿ ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗಾರನು ಹೌದು. ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ದಾದರವರಿಗೆ ನಾವು साथी भी है, साथ भी है, परिवर्तन के कार्य में साथी भी है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है। जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನದು ವಿಭಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಲ್ಚಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳು, ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರು, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಜೊತೆಗಾರರು. ಇಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 3 ಸತ್ಯಗಳ ಹಲ್ಚಲನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ದೇವಿಯರು, ಶಾಂತಿಯ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಯ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? शांति की शक्ति. सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छा फैला रहे हो. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 4 ಕಡೆ ಹರಡಿಸಿರಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಥ आज बार बार काशी आ रही है. बाजा खराब है, ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते. ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಖರಾಬ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಮಿಲನ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಚ್ಚೆ भी रह नहीं सकते. ನಾವು ಬಾಬನ ಮಿಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದೀವಿ, ನಾವು ಮಿಲನ ಮಾಡದಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮಿಲನ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಂದೆಯ ಮಿಲನ ಬೇಕು. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ये विशेष इशारा दे रहे हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಶಾರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. बच्चे अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಂಪನವನ್ನು 4 ಕಡೆ ಹರಡಿಸಿರಿ. बाप दादा विशेष इशारा दे रहे हैं. अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देवा होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया. ब्रह्मा बाबारನ್ನ ನೋಡಿ, ಜಗದಂಬವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ವಯಂ ಆದಿ ದೇವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आपकी दादी ने, प्रकाशमणि दादी, कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया. बाबा मम्मा ಜೊತೆಗೆ ದಾದೀಜಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಸೈಲೆನ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಹೊತ್ತೆ ಏನಿತ್ತು, ದಾದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಸೇವಾ ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬನಾತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾ ಕಿ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರು. ಸೇವೆಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಸಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ಗುಂಜಾದಾದಿಜಿಯವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಜಾ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಬಾಪ್ದಾದ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಾಜಾ ಏನದು? ವಾದನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಖರಾಬ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಾಪ್ದಾದರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡದಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, ಈಗ ಬರೀರಿ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ. ಸೈಲೆನ್ಸಿ ಕಿ ಪವರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸೈಲೆನ್ಸಿ ಕಿ ಪವರ್ ಅಂದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿದ್ದು ಕಮಾಲ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇರಲಿ, ಸೇವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಕಿತ್ನಿ ಭಿ ಬಡಿ ಹೋ, ಸೇವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು. ಸೇವಾ ಕೆ ಸಫಲತಾ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ್ शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता. 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸಿಗುವುದು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸಿಗುವುದು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವೋ उतना सफलता नहीं निकल सकता. 2ನೇ पॉइंट, अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो. इडೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो. ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 3ನೇ ಮಾತು, अभी हर एक को स्वास्थ्य के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है. समय नाजुक आना ही है. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡರದ್ದು ಸಹಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತಹ, ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಈಗಲೇ. ಈಗ ಸಮಯ ಭಾಳ ನಾಜೂಕ್ ಬರಲಿದೆ. ಐಸೆ ಸಮಯ ಪರ್ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಾಜೂಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಟಚಿಂಗ್ ಪವರ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಪವರ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ನಾಜೂಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಟಚಿಂಗ್ ಪವರ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ऐसे समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे. ಎಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಧನಗಳು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಏನೇನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿ,
ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮಿಕ್ಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಮೈಕ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, 4 ವೀಲರ್, 2 ವೀಲರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಇಂಥ ನಾಜುಕ್ ಸಮಯ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ? आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस को टचिंग, डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಟಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಬಲ. ಇದು ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಿ ಟಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಕರಾ ಸಕೇಗಿ. ಬಾಬಾ ಟಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ, ಶಾಂತಿಯ ಬಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋದಾಗ ಸಮಯ ನಾಜೂಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ಬಾಬರವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಈಗೆಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. तो अपने में चेक करो बाप दादा की ऐसी समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಪ್ ದಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ, ಬಾಪ್ ದಾದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬರವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन एंड क्लियर चाहिए. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಲ, ಬಾಬರವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹಲೋ ಜಯಶ್ರೇಖಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಾಬರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी. ಈಗ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಟಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಇದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ रियल हो जाएगी. जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा. ಈಗ ನಮಗೆ ಟಚಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕಾ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿ, ಯಾವುದೇ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಸಹಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಔರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಹಿ ಕಾ ಜಾಯೇಗ. ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು? ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಸಾಥಿಗಳು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜೊತೆಗಾರರು ಸಾಥಿಗಳು ಸಹಯೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಪ್ರತಿನೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಕೂಡದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್. इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खींचवा रहा है. बाप दादा ಈ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರೆ ದಿನ ಮೇ ಚೆಕ್ ಕರೋ, ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಿತನಿ ಜಮಾ ಕಿ ಹೈ, ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಭಿ साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते ही उतना नहीं होगी. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಹನತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಫಲ್ ಕಮ್ ಹೈ. ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ, ಫಲ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಲ ಕಡಿಮೆ. ಸೇವಾ ಕರೋ ಲೇಕಿನ್ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಸೇವಾ ಕರೋ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ನ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ, ಇದನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಉಸ್ಮೆ ಜಿತನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಾಹತೆ ಹೋ ಉಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಮಿಲೇಗಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಚೆಕ್ ಕರೋ. ಬಾಕಿ बाप दादा को खुशी है दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೇಕಿನ್ ಸ್ವಪ್ರತಿ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾ करने का, ಪರಿವರ್ತನೆ करने का और ಟೆನ್ಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ. ಬಾಬಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸಫಲತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ. ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಾಹತೆ ಹೋ ಉಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಮಿಲೇಗಿ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಥಿ ಸಹಯೋಗಿಕೆ ಪ್ರತಿನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಾಥಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿನೂ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿನೂ ಜರಾ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. जरा भी नेगेटिव होगा उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬಾಬರವರ ಟಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಟಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಪವರನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಾಹತೆ ಹೋ ಉಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಮಿಲೇಗಿ. ಅಭಿ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಢೂಂಢ ರಹಿ ಹೈ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೀಗ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಖಿರ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಮಿತ್ತ ಕೌನ್ ಬಂತಾ ಹೈ. ಜಗತ್ತು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖ और ಅಶಾಂತಿ बढ़ रही है. ದಿನೇ 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 ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು बढ़नी ही है. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं. कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರೇಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರೇಶಾನಿಸಿ ಜೀ ರಹೇ. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. धर्मगुरु की तरफ नज़र घुमा रहे हैं. और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं. विज्ञानिಗಳ ಕಥೆ ಏನು? कैसे करे, कब तक होगा, तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಸೆ ಕರೆ, ಕಬ್ ತಕ್ ಹೋಗಾ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೇನೋ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅವರು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಅವರದು ನಜರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಸೆ ಕರೆ, ಕಬ್ ತಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಜವಾಬ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್? ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಸಬ್ಕಿ ದಿಲ್ ಮೇ ಯಹಿ ಪುಕಾರ್ ಹೈ ಕಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಖಿರ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಬ್ ಆನಿ ಹೈ. ಅಲ್ವಾ? ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸುವರ್ಣ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಸುವರ್ಣ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪುಕಾರಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಲಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋನಾ. ಹೇಳಿ, ಸುವರ್ಣ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ತರೋರು ಯಾರು? बाबा अंतर हाथ उठाओ. जो समझते ही हम निमित्त हैं, हाथ उठाओ. हम निमित्त हैं. निमित्त होना, सभी ने हाथ उठाया. अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಿ? ಆಪ್ ಸಭಿ ಬಿ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹಿ, ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಬಿ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾತೆ. ನಮಗೂ ಖುಷಿ, ಬಾಬನಿಗೂ ಖುಷಿ. देखो एक गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ, ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತರಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪುಕಾರ್ ಹೈ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಭಿ ಆಪಸ್ ಮೇ ಜೈಸೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो.
ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಿತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಸೆ ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, ಯಾದ್ ಅವ್ರ ಸೇವಾ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಸೇವೆದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಯಾದ್ ಅವ್ರ ಸೇವಾ, ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆ. याद का अर्थ क्या है? याद का अर्थ क्या है? ಏನು ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಪವರ್. ಯಾದ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅವರು वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದಂತೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ಯಾವುದದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್? जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ. ಒಂದು ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಿ. तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है. ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಐಸೆ आपके टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? ಪರಮಧಾಮ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಪರಮಧಾಮ. ಪರಮಧಾಮ ಟಾಪ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಸಬ್ಸೆ ಟಾಪ್ ಪರಮಧಾಮ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಶುಭಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ. बाबा अंतर बाप दादा कहते सेवा के और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ. ये ಮಾಡಬೇಕು? सेवा की. बाबा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ. ಟಾಪಿನ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಯಾದ್ ಅವ್ರ ಸೇವಾ. ಯಾದ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿ ಕಿ ಪವರ್. ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಜೈಸೆ ತಕ್ಕ ಜಾತೆ ಹೆಣ್ಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ, ಆಯಸ್ಸಾಗ್ತದಲ್ವಾ? तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते ही तो फर्क पड़ जाता है ना. ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ. ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅವರು ದೂಸರ, ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದೂಸರ ಟಾಪ್ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಹೇ. ಈಗ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಪರಮಧಾಮ. ನಾವು ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಥವಾ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಾಕರ್ ಬೈಟ್ ಜಾओ. ಟಾಪ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ದೂಸರ ಟಾಪ್ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಪರಮಧಾಮ ಟಾಪ್. ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? सृष्टि चक्र को देखो. सृष्टि चक्र को देखो. सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है?
ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ. ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? संगम पर आके सुई ಟಾಪ್ ಪರ್ ದಿಕ್ಕಾತೇವನ್ನ. ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸಂಗಮ ಯುಗ ಟಾಪ್. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ. ಈಗ ಯಾದ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ. ಯಾದ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಪರಮಧಾಮ, ಬಾಬನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಾ की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ. तो समझा क्या करना है? ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ आपको पुकार रहा है, आप समय को समीप ला रहे हो. ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ? ರಚಯಿತ ಕೌನ್? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है तो बाप ने कहा हाँ जी. ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರಂತೆ? ಬಾಬಾ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಜಿ. ಐಸೆ ಹಿ ಏಕ ದೋ ಕಿ ಬಾತೋ ಕೋ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಾ ಹಾಜಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಏಕ ದೋ ಕಿ ಬಾತೋ ಕೋ, ಸ್ವಭಾವ ಕೋ, वृत्ति को समझते हाजी हाजी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट होगी. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಜಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಹಾಜಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಸ್ವಭಾವ ಹಾಜಿ, ವೃತ್ತಿ ಹಾಜಿ. ಹಾಜಿ ಹಾಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ देखा है ना, ज्वालामुखी ನೋಡಿದಿರಲ್ವ? तो ये संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी. ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಕ ದೋ ಕಿ ಬಾತೋ ಕೋ ಹಾಜಿ, ಏಕ ದೋ ಕಿ ಸ್ವಭಾವ ಕೋ ಹಾಜಿ, ವೃತ್ತಿ ಕೋ ಹಾಜಿ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಜಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಹಾಜಿ. हाजी हाजी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट होगी. आवाज ज्वालामुखी देखा है ना, संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी. बच्चों ने कहा आना ही है. बाबा ने क्या कहा? हाजी. अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्न है. नाम ही महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र को विशेष ड्रामानुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿ? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಜಗದಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲನೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಅವರು UP में भी मिली है. ದೆಹಲಿಯವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, UP ಅವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮಾರವರು ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮರವರ ಪಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. लेकिन महाराष्ट्र को ज़्यादा, अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही. अभी क्या करना है, महाराष्ट्र मिल के ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके, ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, सबके एक ही स्वभाव, सबके एक ही संस्कार, सबके एक ही सेवा का लक्ष्य, सबके शांति की शक्ति कैसे फैलाई, उसके प्लान बना. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಂದೇ ಸೇವೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕೈಸೆ ಫೈಲಾಯಿ. ಭಿನ್ನತೆಯೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ವೃತ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಏನದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಬಾಬಾ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯನೂ ಒಂದೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಉಸ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬನಾವು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕ ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹಾಜಿ, ನಾನು ಹಾಜಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪನ ಸಹಿತ ಭಿನ್ನ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी, शांति की ज्वाला प्रकट करेगी. बाबा ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, बनाएंगे बनाएंगे. अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಬಾಬನಿಗೆ. ಜನವರಿ 18ಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. क्या प्लान बनाया, आपके इस रूरिहान से और भी एडिशन हो जाएगी. भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वो भी एडिशन करेंगे. उसमें गाट आप बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಘಾಟ್ ಅಂದರೆ ದಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀರೆ ಓ ಜೋಡೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಜ್ರವನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹೇನಾ ಹಿಮ್ಮತ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೇ, ಪಹಲಿ ಲೈನ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೇ. ಮೊದಲನೇ ಲೈನವರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆನಾ? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಮಾಲೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಾಬಾ, ಎಲ್ಲ ವಜ್ರದ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಾಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಹಲಿ ಲೈನ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೈ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ್ ಯಹ ರಾಸ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಜೋನ್ ಕರೆಗ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನದ ರಾಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊದಲು ಯಾವ ಜೋನ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? कोई जोन शुभ वृत्ति
शुभ दृष्टि शुभ कृति ये कैसे हो, एक जोन यह उठाई. ಒಂದು ಜೋನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶುಭ ಕೃತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು. ಏಕ್ ಜೋನ್, ಒಂದು ಜೋನ್ನವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहते भी है लेकिन कर नहीं पाती, उनके प्रति ಇನ್ನೊಂದು ಜೋನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಜೋನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ, ಶುಭ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶುಭ ಕೃತಿ. ದೂಸರ ಜೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜೋನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಚಾತೆ ಬಿ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಕರ್ ನಹೀ ಪಾತೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಯಾಹೃದಯರಾಗಿ, रहमदिल्लागी, क्षमा सहयोग स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बना. ಈಗ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬನ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶುಭ ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಡೀ ಜೋನವರೇ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋನವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ದಯಾಹೃದಯ ಕ್ಷಮೆ ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ. हो सकता है पहली लाइन बताओ. हो सकता है ಹೇಳಿ. हो सकता है, हाथ उठाओ. हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे ही. ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಾಮ್ ನಹಿ ಸುನಾತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹರೇಕ್ ಜೋನ್ ಕೋ जो अच्छा लगे वो रूर आनकर फिर शिवरात्रि के बाद भी एक मास में रिजल्ट सुनाई. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನ್ನವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक दे ही रही. ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಜೋ ಕಿಯಾ ಉಸ್ಕಿ ತೋ ಮುಬಾರಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಇದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರೋ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಯಹ ನಹಿ ಸಾಹುಕಾರ ಹೋ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे. क्वालिटी आत्ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿ. ಮೈಕ್ ಯಾರು? ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾರು? ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಮನವಚನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತನುಮನ ಧನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಇದು ತುಂಬಿರಬೇಕು. ತನುಮನ ಧನ ಮನವಚನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ತುಂಬಿರಬೇಕು.
ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅವರು ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮೈಕ್ ಯಾರಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಅನುಭವ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಮೈಕ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮ. ಯಾದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನ್ ಮೇ ಸಬೂತ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾವೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪನ್ನು ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. बाप को याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे. ತಂದೆಯ ನೆನಪನ್ನು ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಎಷ್ಟು ಬಾಬನ ನೆನಪು, ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪಾಂಚಸ್ವರೂಪದ ಯೋಗ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ತತ್ತಿಗೂ ಬಾಬನ ನೆನಪು. ಬಾಬನ ನೆನಪಿಗೂ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯೋಗ, ಕ್ಲಾಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮುರಳಿ ಸುರಾವ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರನೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಿನಚರ್ಯವನ್ನು ಬಾಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಈ ನೆನಪು ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋರೆ ಎಂಥ ಆತ್ಮಗಳು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮಗಳು. ಬಾಕಿ ಮೈಕ್ ಅವರು ವಾರಿಸ್ वो जानते ही हो. निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो. निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो. अच्छा, डबल फॉर्नेस में युगलों कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है. ವಿದೇಶಿಯರ್ದು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಗಲ್ಸಿದ್ರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರಿಯರು. ये निशानी लगा के आए ही अच्छा लगता है. कुमारियाँ ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे चक्कर लगाओ. ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪತಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಿಯರ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಚ್ಚ सभी लक्की है, लेकिन कुमारियाँ डबल लक्की है. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಕುಮಾರರು, ಕುಮಾರಿಯರು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತೆಯರು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಇನ್ಯಾರು? ಟೀಚರ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 5 ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕುಮಾರಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕುಮಾರಿಯರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಡಬಲ್ ಲಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಯಾರು? ಕುಮಾರಿಯರು. ಕ್ಯೋ? ಯಾಕೆ? ಐಸೆ ತೋ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಹೈ. ಕುಮಾರರು ಸಹಿತ ಲಕ್ಕಿಗಳೇ. ಲೇಕಿನ್ कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरुबाई का तख्त मिलता है. ಕುಮಾರಿಯರು ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ, ಕುಮಾರರು ಸಹಿತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೇ. ಕುಮಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಮರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಕುಮಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥವ್ರು ಪಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಬಾಯಿಕ ತಖ್ತ ಮಿಲ್ತಾ. ಗುರುಬಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಏನು ಗುರುಬಾಯಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದರೆ? ದಿಲ್ ತಕ್ ತೋ है ना, वह तो सभी को है, दिल तख्त सभी को है। गुरुबाई का तख्त, गुरुबाई का तख्त कुमारियरिगे, गुरु का तख्त है। गुरुबाई का तख्त ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? जहाँ बैठ करके मुरली सुनाते हैं गुरु, ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಗುರು ಶಿವಬಾಬಾ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದು ಯಾವ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮುರಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ? ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ. ಟೀಚರ್ बनके ಟೀಚ್ करते हो. ಗುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೀಚ್ ಕರ್ತೇವೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियाँ डबल लकी है, कुमारियರು डबल लकी. कुमारियों के लिए गायन है 21 परिवार का उद्धार करने वाली. ಕುಮಾರಿಯರಂದರೆ 21 ಪರಿವಾರದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವರು. तो आपने अपना 21 जन्म का उद्धार किया, लेकिन और उन्हों के निमित्त बनती हो, उन्हों का भी 21 जन्मों के लिए उद्धार हो जाता है. तो ऐसे कुमारियाँ होना. कुमारियರಂದರೆ 21 ಪೀಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ 21 ಪರಿವಾರದ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತಾರೆ, 21 ಜನ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 21 ಪೀಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ 21 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಕುಮಾರಿಯರು. ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುರಳಿ ಇದೆ. 21 जन्म का उद्धार किया और उन्हों के निमित्त बनते हो, उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है. तो ऐसी कुमारियाँ होना, ऐसी होना, ऐसी होना अंतर बाप. 21 ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಪೀಳಿಗೆಗೆ 21 ಜನ. ಅವ್ರು 21 ಜನ ತಯಾರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ನಿಮಿತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. तो जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ. ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಕ್ಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಾ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. आपने देखा पक्की है कुमारियाँ, पक्की है? मोहिनी बहन बताइए. न्यूयॉर्किನ मोहिनी बहन ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, पक्की है कुमारियाँ? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनके टीचर कौन? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಯರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಕುಮಾರಿಯ का टीचर कौन? मीरा बहन अंते. पक्के है तो ताली बजा. मीरा बहन पक्के इದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಿಯರು. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ तट्टी. बाप दादा को भी खुशी है. अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है ब्रैकेटನಲ್ಲಿ. इनका विषय था अपनेपन का अनुभव. 30 देशों की 80 कुमारियाँ आई है. सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 30 ದೇಶಗಳಿಂದ 80 ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು अपनेपन का अनुभव, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು? ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು. मुबारक हो, यह तो कुमारियाँ हुई. आप सब कौन हो? आप कहो यह तो कुमारियाँ हैं. हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, आप भी कम नहीं है. ಉಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರು, ತಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. यह कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है. अच्छा, ಕುಮಾರರ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ?
मिला जुला ग्रुप है। अच्छा, युगलों को कौन सा नशा है? बाबा अंतर ಯುಗಲರಿಗೆ ಯಾವ ನಶೆ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಶಾ ಮಾಲೂಮ್ ಹೇ? ಹೇಳಿ, ಸಂಸಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವ ನಶೆ? ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಶೆ ಇದೆ. ಯಾವ ನಶೆ ಇದೆ? सबसे प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे ही तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है। ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ದಂಪತಿಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ? ಹಮ್ ಭಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇವರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಹಾಂ, ಹಂಬಿ ಕರ್ಸಕ್ತೆ ಹಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಂಗಾದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಪಹಲೆ ಸಮಸ್ತೇತೆ, ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯ ಬನನ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಬ ಕುಚ್ಚು ಚೋಡ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಆಗುವುದಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಸಮಸ್ತೆ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿ ಬನ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಬ್ ಚಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ನಾವು ಆಗಿ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸಂಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸಂಸಾರಸ್ಥರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋರು, ಹಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ತರೋರು. ಅವ್ರ ಯುಗಲೋಂ ಕಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷತಾ ಹೈ ಅವರ ಹೈ ಉನ್ಹೋನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬರವಾಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಮಾಲಿದೆ? ಮಹಾತ್ಮಗೂ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಿ ಹೈ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಪವಿತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಮಠಾಧೀಶರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರಲಿ, ಕೆಲವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಹೇಳಿ, ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೀಗ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್? हम साथ रहते, व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है. ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮದು ಪರಮಾರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವ? ಹೇಳಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ. ಅದರ ನಡುವೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಏನ? ಎಲ್ಲರ ಸಹಿತ ವಿಜಯಿಗಳಲ್ವಾ? ತೋ ವಿಜಯ್ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ದಿಲಾನ ಯೇ ಯುಗಲೋಂ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ. ವಿಜಯದ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಇದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೆಲಸ. इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते. ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರದ್ದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರು. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಬಾರಕ್. ಟೀಕೆನಾ? चैलेंज करने वाले हो ना? पक्का. कोई आके सीढ़ी करे तो करने दो.
ಈಗ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ CIDಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಲಿಯಾ? CIDಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಹೋ ಕರ್ನೇದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? CIDಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಪರಮಾರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಯಾ? CID ಬರಲಿಯಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಹೋ ಕರ್ನೇದು ತಾಕತ್ ಹೇ, ताकत है, हाथ उठाओ. अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते ही. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಯಾರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹಿಮ್ಮತ್ ವಾಲೆ ಸಾಹಸಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆ? ಬಾಪ್ ದಾದಾನೇ ದೇಖಾ, ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ ಪರ್ ಬಿ ಜಾತೆ, ವಿದೇಶದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಕಾಮ್ ಪರ್ ಬಿ ಜಾತೆ, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑल राउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते. ಇದು ವಿದೇಶಿಯರ ವಿಶೇಷತೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕರಾತೆ, ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರಿನ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ, ಸೆಂಟರಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ, ಮದದ್ಗಾರ ಬಂತೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಟೈಟಲ್ ದೇತೆ ಹಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೆ? ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅವರೊಂದು भी आगे बढ़ाते रहना, अन्यरನ್ನು ಸಹಿತ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. अच्छा, ಟೀಚರ್ಸ್ ठीक है? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? बहुत है टीचर्स. अच्छा है, देखो बाप समान टाइटल आपको भी है. बाप समान ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ತಮಗೂ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಬಾಪ್ भी टीचर बन करके आता है. ಶುಭ भी ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ? ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀವಿ, बाप समान. तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना. ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅನ್ಯರನ್ನು ಅನುಭವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೇ ಟೀಚರ್. ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅನ್ಯರನ್ನು ಅನುಭವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೇ टीचर. अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है. अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಂತಂದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನಿ ಹುಯಿ ಬಾತ್, ದೇಖಿ ಹುಯಿ ಬಾತ್ ಭೂಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ. ನೋಡಿದಂಥ ಮಾತು, ಕೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಮರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಅನುಭವ ಕಿ ಹುಯಿ ಬಾತ್ ಕಭಿ ಭಿ ಭೂಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ. ನೋಡಿದ ಮಾತು, ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना. ಅನುಭವಿಯಾಗಿ अन्यरನ್ನು अनुभवियನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೇ टीचर. यही काम करते हो ना? अच्छा है. जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह 1 मास में भर देना. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿರ್ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಂಗಾಯಂಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन, विश्व राज्य के तख्त नशीन, सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते
औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा खुश रहने वाले, सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दुआएं और नमस्ते। नाल्ಕು ಕಡೆಯ ಬಾಪ್ ದಾದರವರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು, ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶರರು, ಸದಾ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು, ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಲವ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ। अच्छा वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकेट के अधिकारी भव। ಪ್ರತಿ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರುವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್? ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್। ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು। ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ अधिकारी आते। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जहाँ पर कंडीशन में हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, कैसी भी समस्याएं आ जाए, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆ को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ सर्टिफिकेट है। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हैं, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ AC ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। ಯಾವ ಮನಿ ಬೇಕಂತೆ? ಸದಾ ವಿಜಯಿಯಾಗುವಂಥ ಹಣ ಬೇಕು, जिससे टिकट मिल सके, सदा विजयी। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। सदा ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಿರಿ, ಅನ್ಗಿನತ್ ಕಮಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ, ಮುಗೀತು। ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ, ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತೀವಿ। ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ। ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು। अच्छा स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ಖುಷಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಲ್ವಾ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಖುಷಿ ಹೋಗಬಾರದು। ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಖುಷಿ ಹೋಗಬಾರದು। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कच्चे सेकंड में सब अंग समेट लेता है। ನಮ್ಮ ರಚನೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಮೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಸಮೇಟ್ನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ರಚನಾ ಮೇ ಬಿ ಹೈ। ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ? ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। आप मास्टर रचयिता, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। नाव मास्टर रचयिता आत्मा, पुरुष रचयिता
ಪ್ರಕೃತಿ ರಚನೆ. ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಮೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖನೂ ಒಳಗಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿ, ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಿತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಜ್ಯೋತಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾದಾರಿ. ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ जब सर्व कर्मेंद्रियों की कर्म की स्मृति से परे ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮ ಆ ನೆನಪಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಏಕಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕಿವಿಗೂ ಏನು ಕೇಳಿಸಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಏನು ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಬಾಯಿನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೈನೂ ಯಾವುದು ಕೈಕಾಲು ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा. ಒಂದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತಹ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ, ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿದಾತ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗವ
ಶಾಂತಿ